მისმაია განცვიფრებამ გადაუარა თარგმანიდა განმარტება მისი ღვთაებრივი მოწყალება აფაიჩა ბჰაქტივედანტა სვამი შრილა პრაბჰუპადას მიერ შრი შუკადევა გოსვამიმ თქვა ო მეფეო მას მერე რაც თავისი ქმრის საუბარი მოისმინა ხალღმერთს უმას უფალშივა სოუს მეფე ჭიტრაკეტუს საქციელის გამო განცვიფრებამ გადაუარა და თავს მოეღია განმარტება Քոնի խմարից միսկալի մտածի կմորթուլի օգուտ միկրոբ Угасала. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, выслушал своего супруга, богиня Ума, супруга Шивы, оправилась от изумления, вызванного поступком царя Читракету, и взяла себя в руки». განმარტება შრილა ვიშვანათა ჩაკრავარტი თაკურა აღნიშნავს რომ სიტყვა შანტათი ნიშნავს სვაია პურვა სვაფავა სმრიტია როდესაც პარვატიმ გაიხსენა როგორ დაწყევლა ჩიტრაკეტუ შეცვლენილმა სარის კალთით სახე დაიფარა და საკუთარი შეცდომა აღიარა Комментарий. Как поясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, слово «шантадхи» означает «свия-пурва свабхава смритья». Вспомнив о том, как она прокляла Читракету, пристыженная Парвати закрыла лицо краем сари, тем самым признавая, что прокляла царя незаслуженно. Om Magenati Nirantasya Yananjana Shalakaya Chakshuram Milita Mina Dasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yekatitale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarupyasham Vasintu Devacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gilotsav დღევანდელ დღეს ყველას ჩამთელობას დიდხანს მიწოცხლის და სულიერ წინსვლას გისურვებთ. Харе Кришна, поздравляю всех с сегодняшним праздником, всем желаю долгой жизни, счастья и духовного продвижения. Ვინც არის ის დღეს უფალი ჩაიტანე მაჰაპრაბჰუს მოვლენების დღეა და ვაიშნავთა საზოგადოებისათვის ესეთი ღირსშესანიშნავი დღეა და საზეიმო განწყობაა. Кто не знает, сегодня день явления Господа Чайтаньи Махапрабху, и для вайшнавов это очень важный праздник, и поэтому у нас праздничное настроение. და მე რა თქმა უნდა ამ დღის მსხვერპლი ვარ რათა პავა მატაჯის გადმოსახედიდან და დღეს მომიწია ლექციის წაკითხვა, თუმცა მინდა ვაღიარო რომ არანაირ კვალიფიკაციას აქვს მით უმეტეს დღევანდელ დღეს რომ უფალი ჩაიტანე მაჰაპრაბჰუ განვადიდო და ერთგულებს ვასიამოვნო და ამიტომ წინასწარ ვითხოვ რომ მომიტევო. И сегодня я являюсь жертвой, так сказать, благодаря Матаджи Радхапавлы. Я должен признаться, что никакой квалификации не обладаю, чтобы в этот день прочитать лекцию насчет Господа Чайтаньи, поэтому заранее прошу вас простить. Ამას მართლა იმიტომ არ ვამბობ, რომ რაღაც სენტიმენტებიდან გამომდინარე, მართლა რთულია რა უფლის გამდიდება და სათყოფნა რომ უფალი განადიდო. И я это не говорю просто из-за каких-то сентиментов. Воистину очень сложно восхвалять
Господа, и надо быть готовым, чтобы это делать. განსაკუთრებით ისეთი ადამიანისათვის, როგორიც მე ვარ, ეს ყოველდღიურ ორონტრიაში ჩართული და ციფრებთან და ურთიერთობებში და არ გეძლევა რა ყოველდღიურობაში, რომ ვთქვათ, შენი თავი ხო ცნობიერება უფლის გართობებში და რა ვიცი ისტორიებში ჩააფრო და სიღრმისეულად განიხილოს ყველაფერს. Особенно для такой личности, как я, который погружен в каждодневные дела, цифры, и кому не дается возможности каждый день погружаться и углубляться в Господа. თუმცა იმის წყალობით, რომ ყოველდღიურად ვცდილობ შრიმად ბაგავატამის მოსმენა, ძალიან ბევრ ერთგულს უსმენ, მაგალითად ამ ბოლო დროს მოусმენე დამოდარა ჩარან პრაფუს, იმის წინ კიდევ ძალიან ბევრი კითხული შრიმად ბაგავატამს ყოველდღიურად და რომ ისმენ, გინდა რაღაცები შეგდის რა თავში. Хотя я стараюсь каждый день слушать Шримад Бхагаватам. Вот недавно слушал Дамодара Чарана Прабху и других преданных слушаю. Очень многие дают лекции, и это помогает, это слушание утреннее. მაგალითად პარჯანია კითხულობს დაენანდა მაჰარაჯმა წაიკითხა იმ დღეს ლექცია. Например, და ყველა თავისებურად განმარტავს შრიმად ბაგავატამს, ანუ თავის პიროვნული ხიბლი აქვს და შრიმად ბაგავატამის მიმართ და ძალიან საინტერესო მოსასმენია ყველას მხრიდან. Парчанья Прабху давал лекцию, Даянанда Свами давал лекцию, и каждый из них, они обычно со своего, как бы через себя пропускают Шримад Бхагаватам и по-своему преподносят. И это бывает очень интересно слушать. შრიმად ბაგავატამის ეს კონკრეტული სიმღერა, ხო, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ ახლა, ანუ როგორც შილა პრაბჰუპადა ამ სიმღერის დასაწყისში აღნიშნავს, ხო, ეწოდება პოშანა, ესე ქვია რა. Это песня Шримад Бхагаватам, которую мы сейчас читаем. В самом вступлении к этой песне Прабхупада объясняет, что эту песню зовут Пошана. და რაც იმას გულისხმობს, რომ უფალი როგორ ეხმარება რა ცოცხალ არსებას, რომ სულიერებაში წინ წაიქიოს და როგორც ხელს უწყობს. ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს ხელს გვიწყობს, რომ წინ წავიწიოთ სულიერებაში და უნდა შევაქმნოთ უფალს. И это означает, указывает на то, как Господь помогает всем живым существам, чтобы мы продвинулись в своем духовном развитии и в любви к Господу. მაგრამ მე გეტყვით, რომ თვითონ ეს სიმღერა ხო რა თქმა უნდა 19 თავისგან შედგება, ეხლა ჩვენ მე-17 თავს ვიხილავთ, რომელსაც ქვია პარვატიმ, როგორ დაწყევდა მეფე ჩიტრაკეტუ და მანამდე ხო რიგი ისტორიები არის ამ სიმღერაში და პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ხა ძალიან ისე კონცენტრირებულად არ დამიუნჯებია ჩემი ჭკუა და ვერ გამოვიდებ თავს, რომ ყველაფერი ვიცი ამ თავში, ამ სიმღერაში, თუმცა ძალიან საინტერესოა ეჭვიც არ მეპარება. И эта песня, она состоит из 19 глав. Мы сейчас читаем 17 главу, которая называется «Как Парвати прокляла царя Читракету», но в предыдущих главах тоже описывается множество историй, и я должен признаться, что я не настолько как бы владею своим умом, чтобы углубиться и глубоко раскрыть эти темы. და დღევანდელი ლექსიც ხო, მე-17 თავის 28 ლექსი, ანუ შუკადევა გოსვამი საუბრობს, სადაც იგი ამბობს, რომ
ანუ უფალი შივას მეუღლე პარვატი ხო როგორ დაიმორცხვა იმის გამო რაც უფალმა შივამ უთხრა მას და თქვათ შილა პრაბჰუპადა სადაც ძალიან მნიშვნელოვან განმარტებას იძლევა ვინაიდან სიტყვები სანტათი ხო სანტათი არის ძალიან ანუ შვიდი დაწყნარებული ხო ესე პირდაპირ თარგმნა მაგრამ შილა პრაბჰუპადა თუ შეიძლება რა გადავთარგმნი ამდენს ვერ გავკაჩავ მოდიში. И в сегодняшнем стихе, вот 36 стихе 17 главы, здесь мы видим, описывается, Шукадева Госвами рассказывает царю, как богиня Парвати устыдилась своего поступка после того, как она услышала обращение своего супруга. И здесь в комментариях Шрила Прабхупада подчеркивает слово «шантатхи», которое обозначает умиротворенность. Да, es ანუ სიმშვიდე ხო შრილა პრაბჰუპადა თავის კომენტარებში ამბობს რომ შრილა ვიშვანათა ჩაკრავარტი თაკურა ამბობს რომ ეს სიმშვიდე იმას ნიშნავდა რომ იმის გამო რომ მან დაწყებლა ჩიტრაკეტუ ხო მან თავი ხო ანუ უხერხულად იგზნოდა შეჭრდა თავის საქციელის გამო. И здесь Шрила Прабхупада в комментариях нас поясняет словами Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура, что вот это шантатхих по отношению к Парвати означает, что она устыдилась того, что прокляла царя Читракету и поняла свою ошибку. და ანუ მომდევნო ლექსებში ხო ამ ბაგავატამის ამ კონკრეტულ თავის მომდევნო ლექსებში ძალიან დიდი ყურადღება არის გამახვილებული რომ ერთგულებს მართებთ რომ შრიმად ბაგავატამი ერთგულებიდან მოისმინონ და ერთგულებისგან ისწავლონ. В последующих главах вернее, в последующих стихах этой главы также подчеркивается важность того, чтобы преданные слушали Шримад Бхагаватам от преданных. ვინაიდან სანატანა გოსვამის ციტირება მოყვანილი სადაც იგი ამბობს რომ ანუ რძეს რომელსაც უხსენებელი შეეხო ხო ის უკვე შხამიანი ხდება. И это в поддержку этого Прабхупада цитирует Санатану Госвами, который сказал, если молоку прикоснулась змея, то это молоко уже становится ядовитым. და ანუ გვირჩევს ყველა ჩვენთაგანს რომ ერთგულების შესახებ და უფალი კრიშნას შესახებ თუ ცოდნა გვინდა რომ მივიღოთ აუცილებლად ერთგულებისგან უნდა მოვისმინოთ ეს. И он советует нам всем, что если мы хотим как бы принять знания про Господа и про преданное служение, то мы об этом должны слушать от преданных. აი აქაც ამ ლექსში ხო ხა დიდი ლექსი არ არის, მაგრამ პატარა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ შანტათი შრილა პრაბჰუპადას განმარტების გარეშე ჩვენ ახლა კი შეიძლება გვეკვია, მაგრამ მიგვეგნო, მაგრამ აქ ძალიან არტივად გვაძლევს ამ ცოდნას, რომ რა განწყობა დაეუფლა პარვატის, რომ გავიგოთ სწორედ. И хотя этот стих, он небольшой, но в нем есть очень важный момент, который Шрила Прабхупада нам очень хорошо объясняет. Это слово «шантатхих», если бы он нам не объяснил, конечно, мы бы смогли как-то, мы могли бы начать исследовать и находить его значение, но здесь Шрила Прабхупада очень понятно нам объяснив это слово настроение Парвати.
ჩვენ ვიცით რომ ჩიტრაკეტუ პარვატის წევლა ანუ იმიტომ დაემსახურა რომ უფალშივას გაეხუმრა ხო ანუ როდესაც იგი როგორც შილა პრაბჰუპადა ამბობს ამ თავის დასაწყისში როდესაც თავის საჰაერო ხომალდით მოგზაურობდა და ღმერთის ერთობლივი წმინდა სახელების ერთობლივი გალობით იყოს ანუ დაკავებული სხვა პლანეტების ბინადრებთან ერთად ხო მაგ დროს უფალი შივა იხილა რომ პარვატის გარშემოხვეოდა მაშინ როდესაც ანუ სითები ბდიადი ბრძენები იყვნენ გარშემორტყმული მისი რგოლებით. И мы знаем, как царь Читракету заслужил это проклятие. В начале главы описывалось, как он, пролетая на своем воздушном корабле, воспевая святые имена в окружении обитателей другой планеты, увидел, как Господь Шива сидит в окружении ситхов мудрецов, и в это время у него на его коленях седает Парвати. Да, მიუხედავად იმისა, შილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩიტრაკეტუ ისეთი მისტიური ძალის მფლობელი პიროვნება გახდათ, რომ შეეძლო პარვატის სამაგიერო წევლა გაეგზავნა პარვატისთვის, ანუ დაეწყევლა აქეთ თავისი მხრიდან, ხო? იგი ეგრე არ მოიქცა და ძალიან თამდაბლად და მორჩილად მიიღო პარვატის წევლა, რომ მისი პიროვნებისათვის სიამოვნებია. И он пошутил над этим, над Господом Шивой. И несмотря на то, что что царь Читракету обладал такой духовной мощностью, что мог отпарировать это проклятие Парвати, но он так не поступил. და შილა პრაბჰუპადა ამას ამბობს და თავის კომენტარებში აღნიშნავს, რომ ეს მისაბაძის აქციელია და დასაფასებელი აქციელი არის ჩიტრაკეტის მხრიდან და ამ აქციელს უწოდებს სათუ ლაქშანამს, ანუ წმინდა პიროვნების დამახასიათებელ ნიშანთვისებას. И Шрила Прабхупада подчеркивает его это поведение и говорит, что подобное поведение должно быть примером для остальных, для желающих духовно развиваться. И здесь он говорит, что это поведение называет садху лакшами. Другими словами, это характерное поведение святых и чистых людей. და იმის მაგივრად რომ თქვათ რამე დაეწყევლა პარვატი და ან არ მოეწონებინა მისი წევლა ხო თავისი მისამართით და ეს წევლა ჩვენ როგორც ვხედავთ არ არის მარტივი წევლა ხო დემონად იქეცია შენ მოვალ ცხოვრებაში როგორი წევლა თან წმინდა ერთგული ხარ ღმერთის დარშანიდან მოსული ღმერთს ელაპარაკე პიროვნულად შეხვდი და უცებ გეუბნებიან რომ შენ დემონად უნდა გადაიქცე მომავალ ცხოვრებაში და დემონური ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. И он вместо того, чтобы отпарировать и как-то возмутиться этим проклятием, он совершенно по-другому поступает. Ах, представьте, проклятие какое, да? Ты являешься чистым, преданным, идешь, имел даршан с Господом, и вдруг тебя проклинают стать демоном. И это нелегко принять. და ამის შემყურე ჩიტრაკეტუმ დაიწყო ესეთი საუბარი რომ ადამიანები ხო ამ მატერიალურ სამყაროში ანუ დახეტიალობენ და თავიანთი მოქმედებების გამო ხან ბედნიერებას განიცდიან, ხან უბედურებას განიცდიან. Но в ответ на это Читракету начал говорить, в этом мире люди блуждают туда-сюда, и из-за этого испытывают то счастье, то несчастье, то радость, то страдают.
მაგრამ ამის გამო თავის ბედნიერების და უბედურების გამო ხო არავინ არ უნდა დაადანაშაულოს ადამიანს. Но и не стоит никого винить ни в своем счастье и ни в своем несчастье. და უნდა ეს to be fault, guilty. და უნდა ესმოდეს, რომ მატერიალურ სამყაროში მატერიალური ენერგია, უზენაესი პიროვნების გარეგანი ენერგია და ყველაფერი მაგისი ზედამხედველობის ქვეშ კონტროლირდება. И надо понимать, что в материальном мире материальная энергия является внешней энергией Всевышнего Господа, и все в ней контролируется им. Oda ხანდახან ვიღაცა შეიძლება დაგლოცავს და მაღალი პლანეტარული სისტემებით განსხვავებას მიეცეოს პრაუპადა წერს სამთავის დასაწყისში, ხანდახან ვიღაცა წეულობას დაიმსახურებს და შეიძლება დაბალ პლანეტარულ სისტემებზე ამოყო, მაგრამ ამ ყველაფერს სხვა მორმაგობას, როგორც შიტრაკეტუ ამბობს თავის საუბარში, არაფერი საერთო არ აქვს ცოცხალ არსებასთან, რომელიც მარადიული ცოდნით ახსოვს და ნეტარებით ახსოვს. И в начале главы Прабхупада объясняет, и в этом мире ты можешь заслужить благословение кого-то и очутиться на высших планетах, а также вполне можешь заслужить чье-то проклятие и очутиться на нижних планетах. Но это не значит, как Читракету говорит, что вот эти страдания каким-то образом относятся к живому существу, которое является Сатчитанандой, вечной, блаженной и всезнающей. საუბრის მოსმენის შემდეგ ხო უფალი შივა უკვე უფალმა შივამ დაიწყო ერთგულების განდიდება და მან აღნიშნა რომ ერთგულები ხო ყველა მდგომარეობაში ნეიტრალურები რჩებიან, ანუ თავიანთი მდგომარეობა რაც არ უნდა მოუვიდეთ მათ ცხოვრებაში, ხო ისინი მაინც ნეიტრალურები რჩებიან. ეგ არის ერთგულის დამახასიათებელი თვისება, ანუ არ რჩებიან თავის მდგომარეობას. И после вот реакции Читракету Господь Шива уже начал восхвалять преданных, и где он отметил, что чистые преданные, они, что бы с ними ни происходило, ко всему остаются нейтральными. И это является одной из характерных черт чистого преданного. და ჩვენ ახლა რო შევხედოთ ორივე საუბარს, ხო? და ჩვენ ცხოვრებაში პარალელი გავავლოთ, ერთი ძალიან რთულია და მეორე ძალიან რთულია. რასაც შიტრაკეტუ ამბობს და რასაც უფალი შივა ამბობს, ჩვენთვის ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში განსახორციებლად ძალიან რთულია. И если мы просмотрим оба этих повествования, как бы реакция царя Читракету, а также слова Господа Шивы, эти оба варианта для нас, погруженных в каждодневные действия, покажутся очень сложными для воплощения. მაგრამ ანუ იმით უნდა ვიყოთ გამხნევებული, რომ ესეთი მაგალითები გვაქვს, ანუ წმინდა ერთგულების ცხოვრების მაგალითები გვაქვს და იმ დღეს თავის ლექციაში დამოდარა ჩარანმაც ახსენა და მეც გავიხსენებ, რომ თქვათ იგივე მაჰარაჯა პარიქშიტი, ვისაც უყვება, ხო, ის შუკადევა გოსვამი ამ ისტორიას Махараджа Парикшитიც დაწყევლა, ხო, ბრაჰმანის შვილმა. И мы должны, хотя вот такие примеры должны вдохновлять нас, что существуют такие чистые преданные, способные на подобные поступки. И я хочу вспомнить, что в прошлый раз Дамодара
Чаранпрабху упомянул также Махараджа Парикшита, кому Шукадева Госвами и рассказывает историю, и который тоже был чистым преданным, и который тоже получил проклятие. ერთხელ მახსოვს კიდევ ერთ გულებთან ერთად ვიხილავდით, ანუ უფალი რამაჩანდრას ისტორიას, როდესაც მამამისის მეუღლემ პრინციპში დაწყევლა აბარაკნა, განაგდო ხო სამეფოდან და ტყეში ცხოვრება დააწყევლა, რომ ტყეში უნდა იცხოვრო რამოდენიმე წელი ხო თავის ახალგაზრდა მეუღლის სადაც გაყვა და იქაც როგორ მიიღო რამაჩანდრამ, აი მაგას ვიხილავდით ერთხელ. И однажды мы также с преданными обсуждали историю Господа Рамачандры, которого тоже фактически прокляла одна из его матушка, отправив молодого, недавно женившегося Рамачандру проживать в лесу, и куда он забрал, куда за ним последовала его супруга. И мы обсуждали его реакцию на это. და როგორც ჩვენ გვეუფლება ანუ ესეთი შემთხვევების მოსმენის შედეგად ესეთი შეგრძნება, რომ უსამართლობის შეგრძნება გვეუფლება, რომ აი რატომ უნდა განედევნათ ახლა რამაჩანდრა სამეფოდან, ან ჩიტრაკეტუ რატომ უნდა დაეწყევლა, ან მაჰარაჯა პარიშიტი რატომ უნდა დაეწყევლა იმ ბრაჰმანს და ეგრევე ანუ შემართებით ბრძოლისკენ შემართებულები ვხვდებით და შეიძლება ყველაფერი დავხარჯოთ იმისათვის, რომ ეს უსამართლობა აღმოჩნდეს. И нас обычно обуревает это чувство несправедливости, когда мы слышим подобные истории. Да? Почему должны были проклинать, посылать в изгнание в лес Господа Рамачандру или проклинать царя Читракету или царя Парикшита? И у нас приходит такая эмоция, что мы готовы бороться чтобы как бы устранить эту несправедливость. ხო, მაგრამ შილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ჩვეულებრივი მატერიალისტი ადამიანი ხო ასეთ შემთხვევებში ყველანაირ ძალას იყენებს, თუ რამე ძალა გააჩნია იმისათვის, რომ თავისი გრძნობები დაიკმაყოფილოს. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что в обычный человек, материалистического склада ума, применяет все свои силы, чтобы удовлетворить свое это желание, как бы восстановить справедливость. მაგრამ შილა პრაბჰუპადა როგორც აღნიშნავს, სათუ დაქშანა, მაგრამ სათუ ეგრე არ იქცევა და სათუს ურჩევნია, რომ მასზე უფრო ამაღლებული პიროვნებები დააკმაყოფილოს ვიდრე თავისი გრძნობები, მიუხედავად имისა, რომ განუზომელ მისტიურ ძალას შეიძლება ფლობდეს. Но как Шрила Прабхупада подчеркивает в этой садху лакшани, он говорит, что возвышенные, истинно чистые, преданные, они не поступают таким образом. Им, хотя они могут обладать безграничными какими-то возможностями, они предпочитают служить более возвышенным личностям, чем удовлетворять свои подобные желания. და სინამდვილეში ხო მაშინ როდესაც უფალი რამაჩანდრას გართობის შესახებ ვიხილავდით მაგ საკითხს ხო იმ დასკვნამდე მივედით რა თქმა უნდა ავტორიტეტულ წყაროებზე დაყრდნობით რომ სამართლიანობაზე უფრო მაღალი საფეხური არის როდესაც უფროსებს პატივს ასცემ. И обсуждая эту историю Господа Рамачандры, мы, преданные, дошли до вывода, естественно, опираясь на
источники, авторитетные источники, что высшее установление справедливости является служение возвышенным личностям. და შრილა პრაბჰუპადას მომდევნო ლექსების კომენტარში მოყავს უფალი ჩაიტანე მაჰაპრაბჰუს შიქშაშტაკადან ტრინადა პისუნიჩენა ტარურაპი საიშუნამა ინა მანადენა კირტანია სადაჰარი რომ ადამიანმა უფლის წმინდა სახელები მორჩილებით უნდა იგალოს თავი გზაზე ამასულ ბალაზე დაბლად მინაცის ხეზიამტანი იყოს ყოველგვარი სუსახერის ცნობას მოკლებული და მარადმ ზატყოფი პატივი მიაგოს სხვებს ასე მდგომარეობაში ადამიანს გამუდმებით შეუძლია უფლის წმინდა სახელების გალობა. И вот в своих комментариях дальнейших Шрила Прабхупада цитирует 3 стих из Шикшаштаки Господа Чайтаньи, Тринада Писуничина, я не буду повторять уже, который говорит, что нам стоит быть ниже травы, валящейся на дороге, и терпеливее дерева, и только в таком настроении, и быть всегда готовыми поклоняться и выражать почтение другим. И только в таком настроении мы будем способны повторять святые имена без оскорбления. Да, ვინც ახლა ამ ლექს მოისმენს, ხო და თქვათ ხშირად ჩვენც გვეუბნება ეგეთი აზროვნება, რომ აი თქვათ ეს ცხოვრებაში ხო შეიძლება არაპრაქტიკულია, მაგრამ ძალიან საინტერესო პრაქტიკაა. მინდა გითხრათ, რომ აი ის კი არა რომ თქვათ უგუნურად და რაღაცა შენ ყველაფერი დაითმი, ხო არამედ ამ ყველაფერს თუ დიდი გონიერება და სიღრმისეული შეგრძნებები ახლავს თან და კრიშნასთან ურთიერთობას არ კარგავ, ხო? რა თქმა უნდა, შენ შეიძლება მართალი იყო, ხო? სამდე მართალი იყო, მაგრამ ყველაზე დიდი სიმართლე ის არის, რომ შენ თავთან გამარჯვებული ხარ, ხო? და არა ვიღაც სხვასთან. И, естественно, нам может казаться, что это как бы и сложно, и неправильно может казаться в реальной жизни. Но фактически, когда ты в это настроение присутствует также и разум, разумно идешь на это действие, то в этом случае ты как бы возвышаешься над самим собой, побеждаешь свои какие-то склонности, несмотря на то, что ты можешь быть правым в материальном понимании. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხო, ჩვენთვის პრიორიტეტი ის კი არ არის უკვე რომ სხვა ჩვენი სიმართლე დაუმტკიცოთ, არამედ ის არის პრიორიტეტი თუ ჩვენ შინაგანში რა ხდება და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდით, როდესაც ჩვენს მიმართ ვიღაცა უსამართლოდ იქცევა და როგორ რეაგირებს ეს შემთხვევა ჩვენზე. И здесь важным является не то, что я как бы стараюсь защитить свою правоту, да, а то, что вот я, значит, наблюдаю внутренне, что во мне происходит, когда я незаслуженно могу получить такую-то несправедливость, и как мое нутро на это реагирует. უფალმა ჩაიტანა მაჰაპრაბჰუმ როგორც ვიცით 8 ლექსი დაგვიტოვა შიქშაშტაკად სახელად წოდებული და თვითონ გახდათ ინდოეთის პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური რეფორმატორი, ანუ მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში მოევლინა бенгаლის დასავლეთ პატარა ქალაქში, ეგრეთ ვთქვათ, ნავადვიპაში. И мы знаем, Господь Чайтанья, который оставил нам Шикшаштаку, был религиозным, культурным и национальным реформатором Индии во второй половине 15 века, когда
он явился, как мы знаем, в маленьком городке Новодвиге. და როგორც წერს შილა პრაბჰუპადა და შილა პრაბჰუპადას ერთგულები მასზე, ხო, იგი განდი ცნობილი პიროვნება არის ინდოეთში ძალიან, მაგრამ 500 წლით ადრე განდინდე მოევლინა და პირველმა ჩაუყარა არაძალმრე, ანუ დაუმორჩილებლობის, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მოძრაობას საფუძველი, როდესაც აღიმართა ფსევდორელიგიების და რა ვიცი სხვადასხვა კლასების მიმართ რა. მემკვიდრეობით რაც ჰქონდა მაშინ ინდოეთს, თქვა კასტური სისტემები და მთელი ეს რიტუალები ყველაფრის წინააღმდეგ აღიმართა და ხალხს შეეცადა რომ მისცემოდა ის საშუალება რომ ნამდვილად შეეგდნო თითოეულ ადამიანს რომელ ფენასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ეს ადამიანი ღმერთის წმინდა სიყვარულის შეგრძნება. И по словам Шрилы Прабхупады и других чистых преданных, Господь Чайтанья за 500 лет до Ганди был как раз инициатором вот такого гражданского неповиновения без насилия. Он фактически был тем, кто выступил против всех этих порочных религиозных и кастовых устоев, которые в то время господствовали в Индии, и дал людям как бы вот этот импульс, что невзирая на все эти обозначения, каждый имеет право и возможность на восстановление отношений с Господом. Да, ანუ უფალი ჩაიტანია, ანუ თვითონ გახლავთ ჰარე კრიშნა მოძრაობის ფუძემდებელი, ანუ 500 წლის უკან მაგამ თვითონ დაუდო საფუძველი ამ მოძრაობას და ჩვენ ვისაც შილა პრაბჰუპადა ძალიან გვიყვარს, უნდა გვახსოვდეს რომ შილა პრაბჰუპადას უკან ესეთი წინვალე პიროვნება არის უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუს სახით. Господь Чайтанья является основоположником движения, нашего движения Харе Кришна. И мы, естественно, должны... И как раз 500 лет тому назад он как бы положил начало этому движению. И мы должны... Мы, кто так любим и уважаем Шрилу Прабхупаду, должны всегда помнить, какая божественная личность стоит за его спиной. ერთხელ რა შარშანი ქვიყავი, რა ქვია, სერბეთში ვიყავი, ჩემი სულიერი მოძღვრის მოვლენების დღე იყო და ეს შინაურული სიტუაცია გამოვლინდა უცებ და აღმოჩნდით ერთ მაგიდასთან, ჩემს სულიერ მოძღვართან ერთად და შევეცადე რომ ჩემი ვიზიტკა მიმეცა რა. В прошлом году я был в Сербии, как бы присутствовал на вясопуджи моего духовного учителя, и там какая-то очень семейная обстановка образовалась. Я оказался за одним столом со своим духовным учителем и как бы постарался ему дать свою визитку. ეს შემოხედა და გაიცინა და სხვა ერთგულებსაც გადახედა და ეს შემოხედა და მეუნება დასა. И он так вот посмотрел на меня, улыбнулся, посмотрел на других преданных тоже и ответил: Даса, Даса. საერთოდ არ შეუხედია ვიზიტკაზე. Даже не взглянул на эту визитку. ანუ რატო გავიხსენე რომ ჩვენ უბრალოდ ჩვენი მდგომარეობები რაც უნდა გაგვაჩნდეს ხო ჩიტრაკეტუ მეფე ჩიტრაკეტუც ამბობს ამ თავის შესავალში რომ ყველაფერი დროებითი. И я почему сейчас это подчеркнул? Какие бы настроения нами не обладали,
И в начале этой главы царь Читракету тоже упоминает это. Все это является временем. და დროებითი რაღაც არის, ხო? ჩვენ მაგიტომაც ვართ კრიშნას ცნობიერებას ჩაჭიდებული, რომ ერთადერთი პერსპექტივა კრიშნას ცნობიერებაში გვაქვს, რომ ჩვენ მარადიულ ბუნებას ჩავწვდეთ და ჩვენ მარადიულ მდგომარეობას მივახცევთ. И поскольку все это является приходящим, мы поэтому и так держимся за сознание Кришны, чтобы как за единственный способ избавиться от материальной двойственности. და შრილა პრაბჰუპადა ძალიან დიდი ირონიით სხვათა შორის ამ თავს ამ იმას რა ქვია სიმღერას ხო ქვია კაცობრიობისთვის დადგენილი მოვალეობები. И да, и Прабхупада с большой иронией нам раскрывает, что хотя вот тот факт, что эта песня, она называется, значит, კაცობრიობისთვის როგორ? კაცობრიობისთვის დადგენილი მოვალეობები. Да, эти обязанности для человечества. ზაბოდიშვილი ახლა კალინდი დევიდასი თქვენ თარგმნისთვის ცოტა ისე წავედი ირიბად, მაგრამ შრილა პრაბჰუპადა ირონიულად რას აღნიშნავს? თვით რომ ახლა ნებისმიერ ჩვენ საზოგადოებაში ნებისმიერს რო კითხო, რითია დაკავებული ყველა იტყვის, რომ თავის ყოველდღიურ моვალეობებს ასრულებს. И здесь ирония Прабхупады в чем выразилась, что он говорил, что если мы спросим любого, чем они занимаются, они ответят, что они исполняют свои каждодневные обязанности. მაგრამ შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ამ სულელმა ხალხმა ისიც კი არის, რომ ყველაზე დიდი მოვალეობა ღმერთის ცნობიერების, ანუ Вишнус შემეცნების განვითარების მოვალეობაა. И далее он говорит, что эти глупцы, они не знают, что самой важной и единственной обязанностью является развитие сознания Господа. და უფალი ჩაიტანია ზუსტად ასეთი შემეცნების ყველაზე დიდ შანსს აძლევს სოციალ არსებებს უფლისწმინდა სახელების ერთობლივი გალობის პროცესის დამკვიდრებით. И Господь Чайтанья как раз дает всем процесс для познания как раз такого сознания через совместное воспитание святых имен. უფალი ჩაიტანიას ხო ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად ვინ როგორ უყურებს, მაგრამ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი მოწიწებითი და რა ვიცი როგორ უნდა აღვნიშნო, კიდე ძალიან სიღრმისეული ცოდნა უნდა განვივითაროთ მის პიროვნების მიმართ და რაღაც ამ პროცესს ხო ყოველდღიურობაში არ უნდა მივყვეთ რუტინულად და თქვათ რიტუალურად. И каждый из нас, ну, естественно, может иметь какое-то собственное отношение к Господу Чайтаньи, но мы должны очень стараться развить в себе глубинное понимание его личности и не должны превращать поклонение ему в какую-то каждодневную рутину. Да, უნდა გვესმოდეს კიდევ ერთი რამე ძალიან კარგად, რომ აი ეს ერთობლივი გალობა, ხო, ანუ სანკირტანა რას გულისხმობს, რომ ერთობლივი გალობა მაშინ დგება, როდესაც ყველა მონაწილე ამ ერთობლივი გალობის ყველა მონაწილე ინდივიდუალურად გალობს ღმერთის წმინდა სახელებს. И мы также очень хорошо должны понимать, что вот это совместное воспевание санкиртана может состояться только в том случае, если каждый
ее участник будет индивидуально тоже воспевать святые имена. და ჩვენ ყველას ხო ჩვენ თავზე ცნობიერებაზე სამუშაო გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი ახლა ნებისმიერ თქვენთანაც პრაქტიკა აქვს რა თქმა უნდა და რომ დააკვირდეთ ხო აი რამდენად ყურადღებით ვისმენთ წმინდა სახელებს ხო მაგი არის ჩვენი საზონი ესე რომ ვთქვათ რამდენად წინა ვართ ხო სულიერ ცხოვრებაში იმიტომ რომ აი მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ხო ღმერთის წმინდა სახელებზე ცნობიერების და ყურადღების დაუნჯება ხო თითქმის შეუძლებელი. И, естественно, каждый из вас занимается воспеванием, но для нас очень важно понимать, что показателем нашего развития является, насколько внимательно мы занимаемся, мы повторяем имена, насколько поглощены в этот процесс. И очень часто, очень часто, наверное, каждый замечал, что при воспевании удерживать внимание на нем не так-то легко, на святом имени. Шрила Прабхупада ამბობს, რომ ჩვენ გალობის დროს ხო უნდა გვახსოვდეს სიტყვა პრიტი სიყვარულს ნიშნავს. И Шрила Прабхупада напоминает нам, что при воспевании мы должны помнить слово прити. Прити означает любовь. და თვითონ ძალიან ისე სასაცილოდ აჯავრებს. ეს არ უნდა იგალობოთ ჰარე კრიშნა უნდა იგალობოთ ჰარე კრიშნა 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 ჰარე 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 რამა რამა ჰარე ჰარე ანუ სიყვარულით უნდა მოეპყრა რა ღმერთის სახელს. Очень забавно как бы демонстрирует, как не нужно воспевать, как Прабху упомянул, и как стоит, как нужно воспевать правильно, да, как бы вкладывая любовь в повторение святых имен. და შრილა პრაბჰუპადა გვარწმუნებს, რომ ღმერთის წმინდა სახელების გალობის პროცესი ხო ერთბაშად გვაძლევს საშუალებას ისეთ პიროვნებასთან უშუალო ურთიერთობა დავამყაროთ, რომელიც ყველა მისტიური ძალის ძლევამოსილების თავდაპირველი წყაროა. И Шрила Прабхупада убеждает нас в том, что воспевание святых имен дает нам моментальную возможность войти в отношения с такой личностью, которая является источником всех мистических и всех абсолютно могуществ. Кали кали намарупе Кришна аватара нама хайте хая сарва джагат нистара. ანუ ამ ლექსში ნათქვამია რომ კალი ნამარუპე ანუ კრიშნას წმინდა სახელი ხო ჭუბისა და პირმოთნეობის ამ ეპოქაში კრიშნას ფორმის გამოვლენა გახდა. И вот в этом стихе сказано, что святое имя Господа в этот век Кали является проявление Господа, это является формой проявления Господа. Ану нама рупе Кришна аватара. Ану аватара сахит Кришна цмина сахелепши евринеба. И другими словами, как аватара, Кришна является в своем святом имени. Нама хайте хай сарва джагат нистара рас ნიშნავს რომ ნებისმიერი ვინც უცფელად გალობს კრიშნას წმინდა სახელებს ხო იგი უშუალო პიროვნულ ურთიერთობებს ამყარებს კრიშნას. И далее говорится, каждый, кто искренне воспевает его имена, вступает в непосредственное общение непосредственно с ним.
და ერთადერთი დამապყრობლებელი ფაქტორი რაც არის ეს არის ჭკუა. И единственным препятствующим фактором является наш ум. მაგრამ ისეთი ძლევამოსილი დამაპყრობლებელი ფაქტორია უნდა ვაღიაროთ. Но мы должны признаться, что этот фактор является очень могущественным. რატო იცით? აი მაგალითად ხო ჯაპის კითხვის დროს არა როცა ზიხარ და კითხულობ ჰარე კრიშნა 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 ჰარე რამ ჰარე და დროს უყურებ რა თან ეხლა ხო დროც გახსოვს ხო დრო უნდა მნიშვნელოვანია და რა საღმოაჩენთ ჯაპის კითხვის დროს როდესაც ჭკუას მიყვები და აზრებს მიყვები დრო მიფრინავს ისე გარბის რომ უცებ დაინახე რომ 1 საათი გავიდა და 4 წელზე მეტი ვერ წაიკითხე რა იმიტომ რომ ჭკუას გაყევი და დაგეკარგა დრო მაგრამ როცა კრიშნას წმინდა სახელებს უსმენ ეგრე არ ხდება И вот эта внимательность насколько важна. Когда, например, воспеваешь свои круги, и, ну, естественно, ты как-то помнишь о времени и наблюдаешь за временем, да? И когда вот ум начинает куда-то убегать, ты обнаруживаешь, что при воспевании, повторении, ты обнаруживаешь, что вот целый час прошел уже, а ты всего 4 круга сумел повторить. Время как бы ускоряется и утекает. А когда внимание переносишь на святые имена, то оно совсем по-другому течет. დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს ალბათ უფრო სიღრმისეულ და შეგონებით ლექციას წავიკითხავს მის მოსყოლება დაენანდა სვამი მაჰარაჯი და მე ბოდიშ გიხდით დროს გადავაცილე არ გავჩერდებით თუმცა შეკითხვები არ აქვს დავასრულე. И я хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним праздником. Сегодня, наверное, более глубинную и пространную лекцию нам даст его святейшество Даянанда Свами Махарадж. Я также извиняюсь, что немножко переборщил со временем. Здесь остановлюсь. И если нет ни у кого вопросов, этим закончим. Харе Кришна. Да. Харе Кришна. Активнот, папу, огромное спасибо за лекцию. Очень ценные вещи. Спасибо за твои вот эти реализации. И самое ценное. Радха Матаджи, не слышим вас больше. Радха Матаджи, მადლობა სუხტი და პაციენტად პრაფუს დღევანდელი ლექციისთვის და აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან რეალიზაციებზე და საკითხებზე გაამახვილა მან ყურადღება. Я хотела задать вопрос. Не слышно? Итхуакс Мариам Матаджис. Вы, получается, сказали, как я поняла, по крайней мере, как я поняла, Читракету поступил как настоящий преданный, он, то есть настоящий преданный, он невозмутимо реагирует на все обстоятельства жизни. მე თუ სწორედ გავიგეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ მეფე ჩიტრაკეტუ როგორც წმინდა ერთგული ისე მოიქცა და ანუ არ აღშფოთებულა წმინდა ერთგული აღშფოთდება ნებისმიერ სიტუაციაში. У меня такой вопрос появился, что Парвати, она же тоже преданная, но Так, она вышла из себя, то есть она разозлилась, среагировала. И
Вот что меня поразило, что Читракет не среагировал, невозмутимо остался, а Парвати, она тоже предана, но она разозлилась. და აქ ესეთი კითხვა გამიჩნდა. პარვატიც ხომ ერთგულია, მაგრამ მან თავი ვერ შეიკავა, განრისხდა და რეაგირება მოახდინა. მაშინ, როდესაც ჩიტრაკეტუ აუღელვებელი დარჩა. И как так вышло? როგორ მოხდა ეს? Hare Krishna. და ეს ანუ ეგ შეკითხვა ხო ყველას გვაწუხებს ხო რა თქმა უნდა როცა მაჰარაჯა პარიქშიტის შემთხვევაში ხო როგორ იყო ის რომ თქვათ აი მაჰარაჯა პარიქშიტი ესეთი ღვთისმოსავი მეფე დაწყევლეს ხო რომ ერთ კვირაში სიკვდილისათვის გაიმეტეს. Этот вопрос возникает у каждого из нас, наверное, да, и в том числе, например, с Махараджа Парикшитом, что произошло в том случае тоже, как так вышло, что такой благочестивый преданный был проклят. Да, на смерть через неделю. სინამდვილეში წმინდა ერთგული როგორიც მაჰარაჯა პარიქშიტია ხო არ შეიძლებოდა რომ თქვათ მას ისე მოწყურებოდა რომ თქვათ წყლიზებნაირე დაეწყო თქვათ და ეს ყველაფერი ხო ღმერთის გართობა იყო და შრიმად ბაგავატამის გამოვლენას უწყობდა ხელს. Но Шрила Прабхупада нам объясняет это все, что невозможно было для Махараджа Парикшита, такого возвышенного преданного, чистого преданного, настолько подвергнуться, подпасть под влияние жажды, чтобы он таким образом начал искать, где бы напиться. И он объясняет, что это было все это были игры Господа, которые помогали в проявлении Шримад Бхагавата. და მსგავსად ამისა ხო პარვატიც ხო უფალი შივას მეუღლია და როგორც დაენანდას მაჰარაჯმა აღნიშნა უფალი შივაც პარვატიც და მისი გარშემოცვაც ხო სხეულისეულ დონეზე არ იმყოფებიან და სულიერ საფეხურზე არიან. И матушка Парвати, она тоже является супругой Господа Шивы, и Господь Шива, Парвати, и все их окружение, как бы упоминал Дайананда Свами Махарадж, они не являются на телесном уровне. ან კიდე შეიძლება ის მაგალითიც მოვიყვანოთ რომ უფალი შივა თვითონ ეუბნება ხო პარვატის რომ აი რამხელათი განდიდებულია ერთგული რომ როგორ გაჯობა შენ ხო ერთგული საერთოდ არ გამოვიდა მდგომარეობიდან მაგრამ შენ მაინც გამოხვედი ხო ეგაც ვიცით ხო ამ ისტორიიდან. И здесь можно также привести в пример слова самого Господа Шивы. И мы знаем из этой истории. И он как бы начал восхвалять преданного царя Читракету, что вот насколько он как бы чистый, насколько убежден, что он остался нейтральным в этой ситуации, хотя ты не выдержала и вышла из себя, поддалась ее воздействию. და უფალი შივა იქ აღნიშნავს რომ შენ მიუხედავად იმისა რომ მატერიალური ენერგიას განასახიერებ ანუ თვითონ დურგა დევია ხო პარვატი მაინც დაექვემდებარი ამ ბუნების მოდუსებს და ჩიტრაკეტუმ გაჯობაში როგორც ერთგული. И он дальше подчеркивает, что несмотря на то, что ты сама являешься олицетворением материальной природы Дурга-деви, ты все равно подпала под ее воздействие. И вот этот чистый преданный Читракету как бы превзошел тебя. მაგრამ ამ თავის დასაწყისშივე და ბოლოში ხო ნათქვამია რომ ეს თავი ეძღვნება უფლის წმინდა ერთგულის და უფლის განდიდებას.
Но, как и в начале, так и в конце этой главы говорится, что эта глава посвящается восхвалению и прославлению чистого преданного Господа. და სხვათა შორის ბოლო ლექსია თუ არ ვწდები ამ თავის, სადაც ნათქვამია, რომ ნებისმიერი პიროვნება, ვინც დილით ადრე დგება ლოგინიდან, И, по-моему, если не ошибаюсь, последний стих этой главы гласит, что каждая личность, которая встает утром рано და ჩიტრაკეტუს ამ ისტორიას იხსენებს და ყვება, и вспоминает эту историю Читракету и пересказывает ее, ანუ აკონტროლებს და თავის სიტყვებს და ჭკუას და უფალი, უზენაესი უფალი ყოველთვის ახსოვს, другими словами, контролирует свой ум и свои чувства и всегда помнит о Господе. იგი დაუბრკოლებლად ყველანაირი სირთულის გარეშე დაბრუნდება უზენაეს უფალთან უკან. Он без всяких трудностей и препятствий возвратится обратно к Господу. ამიტომ ეს ისე კი არ არის, რომ ჩიტრაკეტუ მაგალითად გამოავლინა ეს სათუ ლაქშანას თვისება, არამედ თვითონ პარვატიც ხო იმსახურებდა მისი მხრიდან ამ თვისების გამოვლენას და ჩვენ პარვატის არავითარ შემთხვევაში ესეთი ანუ რაღაც დაბალი დონიდან არ უნდა შევხედოთ და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს გართობა არის და უფალისა და უფალის წმინდა ერთგულის განსადიდებლად ვლინდება ეს გართობა. И мы здесь должны понимать, что не только то, что Читракету проявил это качество Садху Лакшана, но и Парвати заслуживала такого проявления. И мы должны понимать, что все это игры Господа, и не должны расценивать Парвати как бы занижать ее положение. Харе Кришна. Я чуть-чуть добавлю. Это сам. Я где-то... Элена Матаджи Сунда რაღაცის დამატება. Или читала, или слышала, я не помню, вот сейчас это я уже не помню, что когда относится к тебе лично оскорбление, допустим, ты это должен, да, вот быть ниже травы, как говорится, и так далее, проявить смирение. Но когда относится к другому человеку, преданному или Господу, надо даже клыки показать. მე წამიკითხავს თუ მომისმენია კიდევაც რომ როდესაც შეურაცხყოფა პირადად შენ ეხება მაშინ რა თქმა უნდა დაითმინო ის მაგრამ თუ შეურაცხყოფას სხვა ერთგულს აყენებენ იქ ბრჭყალების გამოჩენაც მოსულა. Вот это. ამის დამატება მინდა. კი ბატონო, ეგრე არის კი, მაგრამ მაგ მეც დავამატებ ერთ რამეს. Вы правы, да, конечно, но я еще кое-что добавлю. ანუ როგორც გვსმენია ხშირად ყველაფერი დამოკიდებული არის დროს, გარემოებებსა და ადგილზე. Как мы не раз слышали, все зависит от времени, места и обстоятельств. და ერთგულის შეურაცხყოფის დროს ხო მარტო ეგ არ არის ნათქვამი რომ ბრჭყალები უნდა დაანახო. თუ ვერ ანახებ, შეიძლება დატოვო ის ადგილი და წახვიდე მაგ ადგილიდან. И насчет оскорбления преданного говорится не только то, что нужно проявить, как бы клыки тоже, но есть еще другая возможность просто покинуть то место. Это, извиняюсь, перебью. Это в случае, если ты не можешь опровергнуть. Შემთხვევაში თუ ამას ვერ უაგდებ რაღაცნაირად. კი ბატონო. Hare Krishna. Hare Krishna. არ მესმის მე უკაცრავად.
Факти. Я как поняла, Фактинот, что ты сказал, как пример привел с царем Парикшитом, и если еще добавить Арджуна, если бы этих ситуаций не было, то у нас не было бы Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. И прославление таких великих личностей, как Парикшит и Арджун. И эта ситуация тоже Господь спокойно ввел в заблуждение свою энергию, чтобы прославить преданных, прославить вот таких личностей, как Читракету, Господь Шива. Так что все это действительно лилы на таких уровнях, которые нам не понять, и просто должны преклоняться и брать соответствующие уроки для нас. Спасибо. Харе Кришна. რათა თავმატაჯიმ დაამატა, რომ თქვენ ახსენეთ მაჰარაჯ პარიქშიტიც აქვე დავამატებდი არჯუნას, კიდევ რომ უფალი ასეთი პიროვნებების მაგალითით სპეციალურად შეყავს თითქოს ისინი, ესე იგი შეცდომაში თუ მონების დაბინდვაში, რომ შემდგომ ჩვენთვის შესაძლებელი ყოფილიყო ბაგავად-გიტას და შრიმად ბაგავატამის მოწოდება. კიდე რაღაცები თქვა ამახსოვს. Грихаста Брахмачари. Вопрос был, интересовался, преданный Читракету был Брахмачари или Грихаста? И ответ был, он Грихаста Брахмачари. Харе Кришна. Аре Кришна. Фактинот, подпускай всех на кухню и сам тоже туда. ეხა ყველა სამზარეულოსკენ გავემართოთ. Харе Кришна. Аха. Харе Кришна. Sorry?